शुरू अल्लाह के पाक नाम तो जड़ा रहमान ते करीम है। लोकाई पुछदी है कि ये इसफानी यहूदी कौन ने अते की इसफानी यहूदियों ने 70,000 दजाली लश्कर तैयार कर लिया है। दजाल ते उसका फितना की है। आओ अज इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब जान के इसका नितारा करते हैं। इस विच कोई अचंभे की गल नहीं कि ईरान के ये इसफानी यहूदी पुराने ज़माने तो इत्थे आबाद ने। इन्हां विचों बाज़ यहूदी कबीलियां ने झूठी मूठी इस्लाम कबूल कर लिया, पर असल विच अंदर खाते वो यहूदी ही ने। इस तरह का एक फिरका इसफहान, रफसंजान, मशहद ते दूजियां शहरां विच आबाद है, जिहड़े अपने आप नूं जदीद इस्लाम दे हामी आखदे ने। इस वेले सारी दुनिया विच सब तो ज़्यादा यहूदी इसराइल विच आबाद ने। इस तो बाद दूजे नंबर ते ईरान का नाम आउंदा है। हुण ज़रा गौर करो कि ईरान की पार्लीमेंट के 3 रुकन यहूदी ने। सरकारी आदादो शुमार के राही ईरान के शहर इसफहान विच वसन वाले इन्हां यहूदियों की 12 साल पहले कुल तादाद 33,000 सी, पर 2018 की शुमारियात के मुताबिक ये तादाद 3.5 लाख तक अपड़ गई। इसफहानी यहूदियों ने 2018 में अपनी आबादी के वाधे उत्ते जशन भी मनाया। हुण 2021 चल रहा है तो ये तादाद कई लखां तिकर अपड़ चुकी है। हुण एक बड़ी फिक्र वाली गल दी सांझ तुहाडे नाल पा रहा हाँ। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में यहूदियों के 200 तो वध इबादत खाने ने, जबकि ईरान में अहले सुन्नत की तादाद 15 लाख तो वध है, पर इन्हों तेहरान में अपने मसलक अहले सुन्नत की एक भी मसीत बनाने की इजाज़त नहीं है। फिर एक होर गल, ईरान की मजलिस शूरा इस्लामी विच यहूदी कौम की नुमाइंदगी वास्ते इन्हां दे मैंबर पार्लीमेंट मौजूद ने, जदों कि सुन्नियां दा एक भी नुमाइंदा नहीं है। इसफानी यहूदी शियां दे नाल रल के बड़ी ऐश वाली ज़िंदगी गुजार रहे ने। ये भी गल कोई किसी को लुकी छुपी नहीं है। दोस्तों, इसफानी यहूदी तमाम यहूदी कबीलियां भी सरकड़वा रुतबा रखते हैं। इसका अंदाज़ा इस गल तो लाया जा सकता है कि इसफानी यहूदी कई बारी इसराइल की यह दरख्वास्त रद्द कर चुके हैं कि वो ईरान छड़ के इसराइल विच आबाद हो जावन, जदों कि ये इसफानी यहूदी इसराइल की बजाय अमरीका अते फ्रांस ही जाके रहन नूं तरजीह देंदे। उंज ते ईरानी यहूदी मावां ने एक तो एक वध यहूदी बाल जम्मे ने, पर असी इत्थे सिर्फ 2 यहूदियों का जिक्र करांगे। पहला मशहूर यहूदी इब्राहिम नाथान अल मारूफ मुल्ला इब्राहिम अते दूजा यहूदी आगा खान अव्वल। मुल्ला इब्राहिम ने बुखारा, तुर्कमेनिस्तान, काबल अते हिंदुस्तान के मुसलमानों दीयां जड़ां नूं रज के खोखला कीती रखिया, जदों कि आगा खान अव्वल पहले हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान दा नसीब बनिया। आगा खान अव्वल 1884 विच ईरान के सूबे किरमान का गवर्नर सी। उसने पूरे ईरान ते कब्जा करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर ईरान तो भज के हिंदुस्तान आ गया। फिर 1947 की वंड तो बाद यह खानदान कराची आके आबाद। जे तुसी यहूदियों के मखसूस रंग ते अलामतां दे बारे च जानते हो तो ये तुहानूं कराची विच आगा खानी इस्माइली जमात खानियां ते इसफहान दे इबादत खानियां दे विच बदरजा उत्तम मिलणगियां। हुण कुछ हदीसां दे बारे दे विच तुहानूं दस पाई जांदी है। हज़रत इसहाक इबन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो रवायत है कि मैं हज़रत अंस इबन मालिक नूं फरमांदे सुनिया है कि इसफहान दे 70,000 यहूदी दज्जाल दे मुरीद होणगे, जिन्हां दे जिस्मां ते सब्ज़ रंग दीयां चादरां या जुब्बे होणगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने कि एक दिहाड़ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कोल आए तो मैं बैठी रो रही सां। आपने रोवन का कारण पूछया तो मैं आख्या, या रसूल अल्लाह, दज्जाल दा फितना याद आ गया है। फिर आपने फरमाया, जो मेरी हयाती विच निकलिया तो मैं तेरे वालों काफ़ी हाँ, अते जो मेरे तो बाद निकलिया तो फिर भी तैनूं खौफ खाण की ज़रूरत नहीं है। उस दे झूठे होने वास्ते इन्ना ही काफ़ी है कि वह काणा होवेगा ते तेरा रब काणा नहीं है। हज़रत अमर इबन हरीस हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल रूए ज़मीन के एक हिस्से तो निकलेगा, जिहड़ा मशरकी हिस्सा है
ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਸਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੋਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸਖਤ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਢਾਲ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਦੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ। ਦਜਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦਜਾਲ ਦਾ ਖਰੂਜ ਇਸਫਾਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 70,000 ਇਸਫਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਰਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਦਜਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਫਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਜਾਲ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦਜਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦਜਾਲ ਕੌਮੇ ਯਹੂਦ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਜਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਜਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਜਾਲ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਦਮ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਤਨਾ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸਨੈਨ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਜਾਲ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਜਾਲ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਬੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਮਤ ਜੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਜਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਜਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਜਾਲ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁਜਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਏ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ, ਦਜਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਸਰ, ਉਰਦਨ, ਲਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਓ, ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੀਕ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਬੇਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਜਾਲ ਦੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਜਾਲ ਸੱਚੇ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਮਨ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾ ਤਾਈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੂਰੇ ਕਾਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਜਾਲੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸ 'ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ 'ਤੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦਜਾਲ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨੇਗਾ? ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਆਖੇਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਜਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਖੇਗਾ, ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ, ਅਤਾਅਤ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਏ। ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਫਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਨਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਜਾਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਖੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖਬੀਸ ਦਜਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਏ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਜੱਲੇ ਸ਼ਾਨੋ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏ। ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦਜਾਲ ਹੈ।